अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। AK न्यूज में आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने रुकन असम्बली जोगू रामन्ना, राठौड़ बापूराव, ZP चेयरमैन जनार्दन राठौड़, जिला कलेक्टर देवसेना, म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के अलावा TRS कायदीन, काउंसलर्स और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान के हमरा 6वें मरहले के तहत आदिलाबाद के मुख्तलिफ मुकामात मवालाता चांदा नेशनल हाईवे रोड, दुर्गा नगर, हरितावनम पार्क में बड़े पैमाने पर सजरकारी करते हुए 2 लाख पौधे लगाए गए। फॉरेस्ट ऑफिसर प्रभाकर, एडिशनल कलेक्टर डेविड, म्युनिसिपल कमिश्नर मारुति प्रसाद ने इंतजामात किए। इस मौके पर मिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी ने हरितावनम पार्क में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में सरसब व शादाबी के लिए हरिता हरम के तहत शहरों और देहातों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। सजरकारी के जरिए रियासत में मौजूद 24% जंगलात को 33% तक इजाफा करने के लिए इक़दाम व रूबे अमल में लाया जा रहा है। रियासती हुकूमत रुआ साल 6वें मरहले के तहत मौसम बरसात में 30 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इन्होंने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हर एक की जिम्मेदारी है। इंदिरा किरण रेड्डी ने अवाम से पौधे लगाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने भी खिताब किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत के बावकार प्रोग्राम हरिता हरम के तहत बड़े पैमाने पर सजरकारी की जा रही है। इंसानी ज़रूरियात के लिए पेड़ पौधों की कटाई और दोबारा पौधे न लगाने से इत्मीनान बख्श बारिश नहीं हो पा रही है और खुश्क साली के हालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए हर फर्द समाजी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए पौधे लगाएं और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंदिरा किरण रेड्डी ने आदिलाबाद के हरितावनम पार्क को नंबर 1 करार दिया और सजरकारी के बाद 80% दरख्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। हरित तेलंगाना मार्चाలి। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు హరితారణ కార్యక్రమంలో కూడా హరిత తెలంగాణ ఏర్పడేంత వరకు 30 కోట్ల మొక్కలు నాటాలి। తెలంగాణలో 24% ఉన్నటువంటి అడవులను 33% పెంచితే మనకు భావి తరాల వారికి నువ్వు ఏ సంపద సంపాదించినవో ఏం సంపాదించినా కానీ డబ్బు సంపాదించినా ఇంకేం సంపాదించినా వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగా లేకుంటే వాతావరణం సక్రమంగా లేకుంటే ఆ డబ్బుకు చూసి కూడా మనకెందుకు పనికిరాదు। మరి దాంతో పాటు మనము భావి తరాల వారికి మేము ఏమి ఇచ్చినామంటే పచ్చదనం ఇచ్చినాము। 33% అడవులను పెంచి చూపిస్తున్నాం మీకు। మీరు ఆరోగ్యవంతంగా ఉండండి, మీరు అన్ని రకాలుగా మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండి అన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడం చేసుకోవచ్చు అనే విధంగా మన వాతావరణం ఇవ్వడానికి కూడా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది। దాంట్లో భాగంగా 5 విడతలలో 182 కోట్ల మొక్కలు నాటడం జరిగింది। దాంట్లో 70% సర్వైవల్ ఉందని చెప్పి మన అంచనా ఉంది। ఈ సంవత్సరం 30 కోట్ల మొక్కలు నాటబోతున్నాం। ఆల్రెడీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో అక్కడ అర్బన్ పార్క్ అటవీ అర్బన్ పార్క్ అక్కడ ప్రారంభోత్సవం మొక్క నాటి ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। ప్రతిరోజు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। జిల్లా కలెక్టర్స్ అందరి కాన్ఫరెన్స్ లో ముఖ్యమంత్రి గారు హరితహారం గురించి బాగా చెప్పడం జరిగింది। మీ క్షేత్రాలలో అడవులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి। మేము నిధులు కూడా గ్రామ పంచాయతీకి ఇచ్చే నిధులలో 10% ఖర్చు చేయడానికి అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది। మున్సిపాలిటీలో వచ్చిన నిధులను 10% నిధులు హరితహారంకు ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పి కూడా మరి జీవో ఇవ్వడం జరిగింది। కాబట్టి నిధుల కొరత మనకు లేదు। NREGS ద్వారా పిట్స్ తవ్వడం కానీ అదేవిధంగా మొక్క నాటడం కానీ కంచె ఏర్పాటు చేయడం కానీ నీరు పోయడం కానీ ఇదంతా కూడా NREGS లో డబ్బులు తీసుకోవడానికి అవకాశం। मधोल में मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास सदर मंडल परिषद मधोल आयशा अफरोज खान की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जिला परिषद सदर नशीन निर्मल विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी, CEO सुनील के अलावा ZPTCs, MPTCs, मधोल मंडल सरपंचेस और तमाम महकमे के अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मधोल मंडल के तमाम मसाइल के लिए जल्द से जल्द हल करने के लिए और मुख्तलिफ मसाइल उठाई गई और सोयाबीन का तुखम खराब होने की वजह से पौधे न निकलने पर इस ताल्लुक से मुकम्मल सर्वे के बाद
रिपोर्ट रवाना कर दी गई है। जिला परिषद सदरनशीन निर्मल विजयलक्ष्मी ने खिताब करते हुए पट्टना प्रगति प्रोग्राम 100% मधोल मंडल में कामयाब हुआ और हरित हरम के तहत मंडल में मुख्तलिफ मुकामात पर सजरकारी प्रोग्राम जारी है। तुखम सोयाबीन नकली होने के सबब किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी पाबाजाई हुकूमत से अपील की है और जल्द से जल्द नुकसानात की पाबाजाई हुकूमत से की जाएगी। नूर मोहम्मद एमपीडीओ ने तमाम ही सरपंचेस और एमपीटीसीज के अलावा तमाम का शुक्रिया अदा किया। సర్వసభ్య సమావేశానికి హాజరైన వేదికపై అలంకరించిన డిప్యూటీ చైర్మన్ గారికి, అలాగే ఎమ్మెల్యే గారికి, అలాగే మనకు అదనపుగా పంటేయాల కళలకు అడిగిన గ్రామ పంచాయతీగా 5 చొప్పున ఇంతకుముందు మనకు టార్గెట్ ఇచ్చాము. అలొకేషన్ కూడా అలాగే మేడం, అలొకేట్ బడ్జెట్ అలాట్మెంట్ చేసి వచ్చి మనం చేస్తున్నాను. మీరు ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్కు చాలా ముందరకు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. అలాగే గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ నథింగ్ और तमाम जगह पर फेब्रिकेशन शीट और डंपिंग यार्ड मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ मुकामात पर अभी मुकम्मल होना बाकी है। गवर्नमेंट की इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। 25 जून से हरित हरम के छठे मरहले का ముఖ్యమైన పథకము రైతు బంధు పథకంలో ఇప్పటి వరకు అందరికీ 98% అందరికీ అమౌంట్ రావడం జరిగింది. మన మండలంలో ఇప్పటి వరకు 10,292 మందికి సంబంధించి అమౌంట్ వారి ఖాతాలలో ఎలా ఇస్తారనేది గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకుంటారు. ఏమైతే సర్వే చేసి మాకు ఇంకా రాలేదు. అది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో డిసిషన్ ఎక్కడ వస్తుంది అక్కడ ఇప్పటికే వర్షాకాలం ప్రారంభమై 2 రోజులు అవుతుంది. ఇప్పటికీ మేము సోయా పోయి మొత్తం మండలంలో ఉన్న రైతులందరూ నమోదికపోతుంటే మరి నెక్స్ట్ పంట ఏం వేయాలా అనే పరిశాలు ఉన్నారు. మరి ఈ కూడా ఏదైతే సబ్సిడీ వచ్చిందో ఇంత లేట్ వస్తే మరి పంపిణీ ఎప్పుడు చేస్తారు, పంపిణీ ఏ విధంగా చేస్తారు, మరి పంట ఎప్పుడు చేసుకోవాలి సార్? డిపార్ట్మెంట్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ మాకు రావడం జరిగింది, మిగతా డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు రాలేదు. వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా నోటీస్ ఇవ్వండి. రైట్ కాల్ చేసుకొని రేపు 5 స్టార్ట్ టైం వేసుకుని రావడం కదా. అంతర్గత మార్కుల ఆధారంగా వాళ్ళ యొక్క ఫలితాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు పిల్లలకు ప్రజాప్రతినిధులు కోరినప్పుడు సార్ చెప్పండి. అంతర్గత పరీక్ష కాబట్టి ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 4 ఇవ్వడం, తర్వాత సబ్మిట్ అసెస్మెంట్ ఒకటి జరిగింది. సబ్మిట్ అసెస్మెంట్ 2 అంటేనే ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ జరగలేదు కాబట్టి ఈ అంతర్గత పరీక్షల ఆధారంగానే స్కూల్ రికార్డు ఆధారంగానే ఇది ఏదైతే మేము బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ పంపిస్తామో అదే రిజల్ట్ రూపంలో రావడం జరిగింది. అందరూ పాస్ అయ్యారు. మండలం అందరూ పాస్ అయ్యారు. సార్
साबिक़ रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद मिस्टर जोगू रामन्ना ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जैसी मिसाली फलाही स्कीमात की नज़ीर पूरे मुल्क में नहीं मिलती। रियासत तेलंगाना में टीआरएस की मिसाली स्कीमात से अवाम खुशहाल है। वो आदिलाबाद के संजय नगर व सुभाष नगर और इसी तरह साई नगर एम्प्लॉयज कॉलोनी में अवाम की सहूलत के लिए 2 मुकामात पर 3 करोड़ की मालियत से ब्रिजों की संगे बुनियाद तकरीब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। जोगू रामन्ना ने कहा कि अलहदा तेलंगाना से कबल रियासत तेलंगाना की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया गया था। अलहदा तेलंगाना के बाद टीआरएस हुकूमत ने 6 साल में रियासत को तरक्की के सिमत गामजान किया है। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रामन्ना ने 3 करोड़ की मालियत से ब्रिजों की संगे बुनियाद रखी। इस मौके पर रुकन असम्बली बोथ राठौड़ बापूराव, म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के अलावा दीगर मौजूद थे। ఆగండి జై తెలంగాణ మట్టి ఎక్కడ గుంజేయాలి అక్కడ లేకపోతే మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోరుకున్నదే, మనమందరం కలిసి తెచ్చుకున్న ఉద్దేశమే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఇవాళ మరి నీళ్ళ విషయంకి వస్తే మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చూస్తూ ఉన్నాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంత గొప్ప, ప్రపంచంలోనే అంత పెద్ద లిఫ్ట్ ఎక్కడ కూడా లేదు. అంత పెద్ద లిఫ్ట్ ద్వారా సుమారుగా ఆఖరి వరకు ఒక 14 లక్షలు ఎకరాలకు నీళ్ళు అందించాలని మొత్తానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1,00,000 ఎకరాలతోటి 1,00,000 ఎకరాలకు సాగునీరుని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇక డబ్బుల విషయానికి వస్తే, నిధుల విషయానికి వస్తే, మరి గతంలో మనం చూసేది మావల ఎంట్రన్స్ అయ్యేటప్పుడు రోడ్ ఏ పరిస్థితి ఉండేది, ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఏ పరిస్థితి ఉండేది, సంజయ్ నగర్లో, సుభాష్ నగర్లో, సాయి నగర్లో, ఎంప్లాయీస్ కాలనీలో, టీచర్స్ కాలనీలో మరి ఏ రకమైన नूर मोहम्मद एमपीडीओ मधोल का वजीफा हुस्न खिदमत पर सुबकदश हुए। इनकी विदाई तकरीब मंडल परिषद दफ्तर मधोल में मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर निर्मल मुशर्रफ अली फारूकी, रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन निर्मल, विजय लक्ष्मी, सीओ सुनील, आयशा अफरोज खान, सदर नशीन मंडल परिषद मधोल और जिला के आला अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर तमामी लोगों ने नूर मोहम्मद की कसरत से गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर तमामी लोगों ने मुखातिब होते हुए कहा कि किसी भी मैदान में सख्त मेहनत करने के बाद ही नाम रोशन होता है और तरक्की मिलती है। मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियों के अलावा घर से दूर रहकर अवामी खिदमत करना काबिल फख्र है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिस तरीके से आदमी को दुनिया से जाना है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर को भी एक दिन रिटायरमेंट लेना है। तो उसी सिलसिले में आदमी तो चले जाते हैं, लेकिन उनके यादें
हमेशा रहने वाली है। उनका रहन सहन बर्ताव इस तरीके से होना चाहिए, वो हमेशा याद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको फख्र है कि नूर मोहम्मद साहब जो एमपीडीओ खेल मधुबन में बड़ी अच्छी तरीके से कुछ मिजाज कुछ अखलाक तमाम पार्टियों को लेकर जेडपीटीसी, एमपीटीसी और मंडल परिषद और जितने भी लोग हैं वो लोगों को लेकर चलकर जो एक मधुबन तालुका में एक अच्छा नाम कमाए हैं, क्योंकि हमारे नूर मोहम्मद साहब డేకి వచ్చినందుకు కారణం సార్ ఎట్లంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రజల మనిషి అనమాట. ఏ అందరికీ ఒక దారి చూపిస్తాడు అనమాట. నేను ఇండిపెండెంట్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అలా ఇండిపెండెంట్ ఉన్నా కూడా సార్ అదే పట్టించుకోకుండా అందరికీ సరైన గైడెన్స్, సరైన అంటే ఒక అవగాహన ఇచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనేది. సో అది అంటే ప్రజల మనిషిగా సార్ ఉన్నాడు. మన ఏ పక్షం కూడా ఎట్లాంటి టైం కూడా బయాస్ చేయకుండా ఉన్నట్టుగా గైడెన్స్ ఇస్తాడు. అది మాకు సార్ది బాగా నచ్చింది. పదవి కాలం అంతా కూడా మన నిర్మల్ జిల్లా పరిధిలోనే నిర్వహించడం జరిగింది. నాకు తెలిసినప్పటి అంటే 15 years నుంచి అయితే ఇదే సరౌండింగ్ బయట ముళ్ళు లోకేశ్వరంలో చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ చేసినా కానీ ఏమన్నా కానీ మృదు స్వభావంగా తన సమాధానం ఇవ్వడం కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా సీరియస్గా అన్నా కానీ వాళ్ళ जो एमपीडीओ नूर मोहम्मद साहब की रिटायरमेंट सेरेमनी का रखा गया है, निर्धारित किया गया है, उस सिलसिले में हम लोग प्रोग्राम से हट के उनकी तो अदरवाइज जिंदगी में साथ साथ एमपीडीओ के साथ साथ वो जो है और कुछ तहरीकों के साथ भी हमारा ताउन करते रहेंगे। मैं बलेसिया थे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तालुका का ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బదిలీలు, ప్రమోషన్లు ఏ విధంగా ఉంటాయో పదవి విరమణ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. నూర్ మహమ్మద్ గారు నేను అన్నప్పుడు రిటైర్మెంట్ తప్పదు. మరి నూర్ మహమ్మద్ గారు 34 సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఈ ముదూరు కాన్స్టిట్యూన్సీలోనే 25 నుంచి 28 సంవత్సరాలు పనిచేసినట్టు చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి వ్యక్తి ముదూరులోనే 9 సంవత్సరాలు పనిచేసి ఒక మంచి స్వామిడిగా మంచి వ్యక్తిగా రావడం అనేది వారి యొక్క మంచనం, వారి యొక్క బాధ్యత, వారి యొక్క ఎదుగు, వారి యొక్క పంచడం అనేది ఇక్కడ రూపొందడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది బయట కూడా ఈ రోజు నిలబడ్డారు. మరి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వారి యొక్క ఆధారాలను చూడడం మరి అధ్యక్షుడు నడిపిస్తున్న ఆదేశాన్ని అందించినటువంటి మన కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయులు మన కలెక్టర్ గారికి ఇదే రోజు మన జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో నియోజకవర్గ రిటైర్మెంట్ కాక ముందు బిడ్డ ముందు రథసారథులు మన అన్న రెడ్డి గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ఎంపీపీ పదవి విరమణ అంటేనే చేయలేని రోజు నిర్ణయించబడుతుంది కాబట్టి దీనికి బాధపడే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎంతో బిజీగా ఉండే లైఫ్లో మరి కుటుంబానికి ఇస్తున్నటువంటి సంతోషపడాలి. ఎందుకంటే ఎంతో బిజీ ఉండి పిల్లలకు చూసుకునే టైం కార్యక్రమం చాలా సంవత్సరాలు, సుమారు 34 సంవత్సరాలు తన సర్వీస్లో ఒకే ఒకసారి బెల్లంపల్లిలో చూస్తూ మిగతా సర్వీస్ అంతా సుమారు 32 సంవత్సరాలు మన ముదూరు నియోజకవర్గంలోని వివిధ మండలాల్లో పనిచేస్తూ అందరి మనలు పొందిన మరి గవర్నమెంట్ మరి నేడు జూన్ 30 అంటే మనం పొద్దున్నే పేపర్లో చూస్తుంటాం ఎవరెవరు విడుదల అయ్యారు. మనకి ఈ రోజున మరి ముదూరు మండల ఎంపీడీఓ గారు నూర్ మొహమ్మద్ గారు గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఇప్పుడే 5 గంటలకు విడుదల కావడం జరిగింది. మరి వారికి మనమందరం కూడా సమావేశమై మరి ఇప్పుడు రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా వచ్చిన తర్వాత వారితో
చాలా మరి అనుబంధం రోజు కూడా మాట్లాడడం వివిధ సమస్యల గురించి మరి వారు కూడా ప్రతి సమస్యలు కూడా అనుకూల గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో 34 years ప్రభుత్వ సేవ చేసి సూపరాంజనేయులు వైపున అలానే ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిన ముఖ్య అతిథులు విజయలక్ష్మి రామకృష్ణ రెడ్డి గారు మన చైర్పర్సన్ గారు మిత్ర రెడ్డి గారు మన వెంకయ్య గారు ఎంపీపీ ముదూరు గారు జడ్పీటీసీ ముదూరు గారు నూర్ మొహమ్మద్ గారు నాకు గత 5 నెలల నుంచి పరిచయం. ఇక్కడ కలెక్టర్గా నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ ముదూరు మండలంలో చాలా మంచి పని జరిగింది. గతంలో మనం చూసినాము, గతంలో పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసే విధానానికి ఇప్పుడు పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసే విధానంలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ ఈ కొత్త ఫలితాలు తీసుకురావడంలో అందరూ ఎంపీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది. అదే రోల్ మనం ముదూరు మండలానికి వస్తే నూర్ మొహమ్మద్ గారు చాలా బాగా సేవలు అందించారు. 34 years ఒక ఆఫీసర్ సర్వీస్ చేసి ఒక రిటైర్మెంట్ అయ్యారంటే దాని వెనుకల తప్పకుండా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది. నేను పదవి పొందుతున్నాను. నాకు బాగా సంతోషం ఉంది. ఎందుకంటే ఆదేశాల మేరకు మేము ఇంకా రాలేము. అలాగే సార్కు సార్ యాక్టివిటీస్ లాగా మేము కొద్దిగా నేర్చుకున్నాము. మా యాక్టివిటీస్ అందరూ నేర్చుకున్నాం సార్. ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ని ఫాలో అవుతూ మేము అందరూ చేస్తాం సార్. తప్పకుండా మా కొలీగ్స్ అందరూ అందరి చేద్దాము. ఏడ వెనక్కి జరుగుతారో ఏడ జరుగుతున్నారు. सर एमएलए सर एमएलए सर ఆ తర్వాత సర్పంచులు అధ్యక్షులు రైట్ एक ग्रुप फोटो ले लेंगे. इधर आया सलीम चाचा. आइजा हटियो हटियो इधर देखो. सरपंच साहब इधर देखो. सरपंच साहब टास्क फोर्स पुलिस ने आदिलाबाद के मोहल्ला महालक्ष्मी वाड़े में इत्तला मिलने पर एक घर पर धावा करते हुए गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया. इसके पास से 50,000 मालियत की शराब को जब्त करते हुए
केस दर्ज कर लिया। टास्क फोर्स पुलिस ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि शराब में मिलावट करते हुए बड़ी ब्रांड में तब्दील करके फरोख्त कर रहा था। भैंसे में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कांग्रेस दफ्तर एसएस कॉटन फैक्ट्री में जिला सदर पी रामाराव पटेल मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कोरोना वबा में महकमे सेहत को नाकाम करार दिया और गांधी हॉस्पिटल की तरह रियासत के हर जिला मुस्तखर पर कोरोना इलाज के लिए दवाखाने को तश्कील देने का मुतालबा किया और वजीर आला केसीआर पर वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए कोरोना से मुतासिरा अवाम और टीआरएस एमएलएस में पैदा करते हुए कोरोना मुतासिरा अवाम का इलाज गांधी हॉस्पिटल में और टीआरएस एमएलएस का कारपोरेट हॉस्पिटल में करने पर शदीद तनकीद की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। గవర్నమెంట్ మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వము కరోనా విషయంలో విఫలమైంది. ఎందుకంటే సరైన టెస్టులు లేవు, కరోనా వచ్చిన వ్యక్తికి కూడా అక్కడ పట్టించుకోవడం లేదు, ఆ తర్వాత అతనికి సరైన ట్రీట్మెంట్ దొరకడం లేదు. దీని విషయంలో నిన్నగాక మనం చూసినాం, మనము సోషల్ మీడియాలో వైరల్. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం ప్రతి ఒక్క అసెంబ్లీ హెడ్ క్వార్టర్లో మా పిసిసి ఆదేశం ప్రకారం ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ప్రెస్ మీట్ ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కరోనా విషయంలో టోటలీ ఫెయిల్యూర్ అయింది. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలో మన తెలంగాణ అసెంబ్లీ నడిచేటప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు చెప్తారు, పారాసిటమాల్ తీసుకుంటే కరోనా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఆయనకు మా కరోనా విషయం తెలివి ఉందో లేకుంటే ఒక పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతాడో ఆ భగవంతుడికే. ఇంకొక విషయం అంటే మన తెలంగాణలో మొత్తం 6 కోట్ల జనాభాలో ఒక గాంధీ హాస్పిటల్ ఒకటే చాలు అవుతుందా? ఆ మిత్రులారా, మన పక్క రాష్ట్రం మనతో విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా హాస్పిటల్స్, కరోనా విషయం హాస్పిటల్స్ పెట్టడం జరిగింది. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతవరకు ఒక గాంధీ హాస్పిటలే పరిమితం చేశారు. ఆ గాంధీ హాస్పిటల్ ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ రోగులు పోతే కూడా చూసే వాళ్ళు లేరు. డాక్టర్లు కూడా ఏం చేస్తారు పాపం, వాళ్ళన్నా ఏం చేస్తారు? అక్కడ సరిగా వెంటిలేటర్స్ లేవు, సరిగా బెడ్స్ లేవు, సరిగా చూడటం లేదు. హాస్పిటల్లో మొత్తం ఎంప్లాయీస్ డ్యూటీలో లేరు. అయినా కూడా మొత్తం రాష్ట్రం నుంచి మన గాంధీ హాస్పిటల్ పోంటే ఎంత కష్టం ఉంది. అది గుర్తించుకొని ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కరోనా విషయం బెడ్స్ ఏర్పాటు చేసి వెంటిలేటర్స్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తే ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి రాకుంటే అని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చెప్తున్నాం. మిత్రులారా, మీకు అందరికీ గుర్తు, మన కేసీఆర్ గారు చెప్తారు కోటేశ్వర్ కూడా ఆయన గాంధీ హాస్పిటల్లోనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలా. అయ్యా మీ ఎమ్మెల్యేలకు వస్తే మరి యశోద హాస్పిటల్లో అపోలో హాస్పిటల్ ఎందుకు పంపించారు? ఈరోజు హోమ్ మినిస్టర్కి వచ్చింది, డిప్యూటీ స్పీకర్కి వచ్చింది, ఇంతకు వారం రోజుల ముందు ఎమ్మెల్యేస్కి వచ్చింది. అందరికీ అపోలో హాస్పిటల్, యశోద హాస్పిటల్లో పంపించారు.
మరి వాళ్ళు గరీబ్ వాళ్ళ కోసం గాంధీ అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ కోసం అపోలో యశోద ఇంతకుముందు చెప్తే ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుండే? హైకోర్టు చెప్పిన కూడా మొత్తము ట్రీట్మెంట్ మన టెస్టులు చెప్పింది, ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో పోయి టెస్ట్ చెప్పింది అని చెప్పినా కూడా 50,000 టెస్టులు చేస్తా అని వారం రోజుల్లో 10,000 టెస్టులు కూడా చేయలేదు. 10 మంది టెస్టులు చేస్తే ఒక పేషెంట్ 2 పేషెంట్లు వెళ్తున్నారు. అంటే ఈ రోజు ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది తెలంగాణలో. ఎక్కడ టెస్టులు చేస్తే అక్కడ పాజిటివ్ వెళ్తున్నది. కరోనా విషయం ట్రీట్మెంట్ సరిగా కావటం లేదు. आदिलाबाद मुस्तखर में अचानक तेज बारिश हुई, जिसके नतीजे शहरियान आदिलाबाद को गर्मी की राहत नसीब हुई और दर्जे हरारत में गिरावट हो गई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कई दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी। आज अचानक दोपहर के वक्त धुआंधार बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। अचानक बारिश की वजह से शहर की कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। म्युनिसिपल की जानिब से मौसम बरसात के पेश नज़र इक़दाम किए जा रहे हैं। म्युनिसिपल अहदेदारान को मजीद तेजी के साथ इक़दाम को रुबे अमल में लाना चाहिए। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया का इजलास सदर नशीन बल्दिया जोगू प्रेमेंदर की सदारत में दफ्तर बल्दिया में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में 24 नुकात के मिन जुमला 23 नुकात को मुत्तफ़िक़ा तौर पर अरकान बल्दिया ने जहां एक तरफ मंजूरी दी, वहीं दूसरी तरफ एजेंडे में मौजूद 23 नुकात नंबर पर अराकीन ने मौज़े बहस बताते हुए पट्टना प्रगति प्रोग्राम के तहत 300 अफराद को अदा की गई रकम 19 लाख रुपयों की तफसीलात पेश करने पर जोर दिया। इजलास के इख्तिताम के बाद सदर नशीन बल्दिया जोगू प्रेमेंदर व नायब सदर नशीन ज़हीर रमजानी ने मीडिया से खिताब करते हुए इजलास की तफसीलात बताई। जोगू प्रेमेंदर ने कहा, मौसम बरसात के पेश नज़र 49 वार्ड्स में साफ सफाई के लिए हर वार्ड को 3 लाख रुपये एजेंडे में मंजूर कराए गए। 49 वार्डों के लिए 1,50 लाख रुपये मुख्तस किए गए। कचरे की सफाई के लिए मजीद 10 ट्रैक्टर गाड़ियां और जेसीपी खरीदी जाएगी। इस तरह आदिलाबाद टाउन में अवाम की सहूलत के लिए 5 मुकामात पर बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। इस इजलास में अरकान बल्दिया, कमिश्नर और बल्दिया अहदेदारान ने शिरकत की। ఈ 19 నుంచి 23 వరకు షాపులు ఉన్నాయా సార్? మన ఆదిలాబాద్ లో ఎన్ని షాపులు మన మున్సిపాలిటీ పరిధిలో? కుక్కల పెడదా, పందులు అయితే బిచ్చల విడిగా పందుల వాళ్ళకు మన మీటింగ్ తీసుకున్నారు. ఎన్నిసార్లు ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ పక్కన షీ టాయిలెట్ సార్ చుట్టుపక్కల आदिलाबाद में साफ सफाई ऐसा करो वैसा करो, कई दुकानों बंद करा दे। कई के लिए सब अच्छा रहना बोलते था तुम। ये अभी जो अशोक साहब बोले ये वहाँ है,
तुम उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे क्यों? तुम इंसानों के ऊपर एक्शन ले रहे, मास्क लगाओ, आता दो, ये करो बोले, अरे सबसे ज्यादा तो वो जानवर की तरफ से మున్సిపల్ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సర్వసభ్య సమావేశంలో మరి వర్షాకాలం దృష్ట్యా ప్రతి వార్డులో కూడా మరి 49 వార్డులలో మరి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ సంబంధించినటువంటి రోడ్స్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ ప్రతి వార్డుకి ఒక 3 లక్షలు పెట్టడం జరిగింది. దాదాపు 1,50,00,000 రూపాయలు. అదేవిధంగా మరి సంబంధించినటువంటి వెహికల్స్ కూడా చెత్త తరలించేటువంటి వెహికల్లను కూడా ఒక 10 సంబంధించిన చెత్త తరలించేటువంటి వెహికల్లను, అదేవిధంగా ఒక పర్మనెంట్గా ఒక జేసీబీని కూడా మరి ఎందుకంటే ప్రతి మా కార్యక్రమంలో మరి జేసీబీ రెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాదాపు ఒక రోజు రెంట్ దాదాపు ఒక 15,000 నుంచి 20,000 వరకు జేసీబీకి ఖర్చు అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని దృష్టి ప్రతి వాళ్ళలో కూడా మరి మున్సిపల్ తరఫున ఒక జేసీబీ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక జేసీబీని కూడా మరి పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి పిఓటి పద్ధతిలో ఒక 5 టాయిలెట్స్ని మరి రిమ్స్ దగ్గర కానీ గుప్తాపూర్లో కానీ ఈ విధంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో బిఓటి పద్ధతిలో ఒక 5 టాయిలెట్స్ని, అదేవిధంగా పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ మున్సిపాలిటీ తరఫున కూడా మరి దుర్గానగర్లో కానీ కేఆర్కే కాలనీ కానీ అదేవిధంగా బంగారిగూడ కానీ రాంపూర్లో ఎక్కడైతే టాయిలెట్స్ లేవో వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి బయటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ మరి కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈ దీంట్లో కౌన్సిల్లో పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా చెత్త బుట్టలు ఏదైతే మర్జడు వార్డ్ సైడ్ हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AK न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।